ओम शांति 13 नवेम्बर 2024 प्रातः मुरली शिव भगवान मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे समस्त को प्रथमे अलफर पाठ अर्थात बाबा विषय पक्का कराओ। तुम्हें समस्ते आत्मा भाई भाई अट। समस्त को प्रथमे अलफर पाठ अर्थात बाबा विषय पक्का कराओ। तुम्हें समस्ते आत्मा भाई भाई अट। आजिर प्रश्न केउ गोटे कथार श्रीमत मनुष्य मत ठारू बिल्कुल विपरीत अटे। केउ गोटे कथार श्रीमत मनुष्य मत ठारू बिल्कुल विपरीत अटे। उत्तर मनुष्य मत कहूछि आमे मुख्य को प्राप्त करिबो। श्रीमत कहूछि एही ड्रामा अनादि अविनाशी अटे। मोक्ष काहाकु भी मिली परिबो नहीं। जदिओ केही कहउछंती एही अभिनय मोर पसंद नुहे, किंतु एथिरे केही किछि भी करि परिबे नहीं। अभिनय करिबा पई आसीबाकु ही पड़िबो। श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ कराउछि। मनुष्य मत तो अनेक प्रकारर रहिछि। ओम शांति। वर्तमान एक कथा तो पिला माने जानुछंती जे आमे बाबा सम्मुखरे बसिछु। बाबा मध्य जानिछंती जे पिला माने मो सम्मुखरे बसिछंती। एक कथा मध्य तुमे पिला माने जानिछ बाबा आमको शिक्षा देउछंती, जहा पुणी अन्य आत्मा मानकु देबाकु हेबो। प्रथमे तो बाबा को परिचय ही देबाकु हेबो, काहेकि ना समस्ते बाबा को एवं बाबा को शिक्षा को भूली जाइछंती। एबे बाबा जेउ पाठ पढ़ाउछंती एही पाठ पढ़ा पुणी 5000 वर्ष परे मिलिबो। एही ज्ञान आउ काहा पाखरे नहीं। मुख्य हेउछि बाबांकर परिचय देबा, पुणी बुझाइबाकु हेबो जे आमे समस्ते भाई भाई। समग्र दुनिया रे जेउ आत्मा माने अछंती समस्ते परस्पर मध्यरे भाई भाई अटंती। समस्त को मिलिथिबा अभिनय समस्ते निज निजर शरीर द्वारा करुछंती। एबे तो बाबा आसिछंती नुआ दुनिया को नहीं जिबा पई, जहा को स्वर्ग कुहा जाउछि। किंतु एबे आमे समस्ते भाई माने पतित अटु। जड़े हेले पवित्र नाहती। समस्त पतित आत्मा को पवित्र आत्मा एकमात्र बाबा ही करुछंती। एहा हेउछि ही पतित विकारी रावणर दुनिया। रावणर अर्थ ही हेउछि 5 विकार स्त्री मध्यरे 5 विकार पुरुष मध्यरे अछि। बाबा बहुत सहज रीति रे बुझाउछंती। तुमे मध्य अन्य को यही परी बुझाई परिबो। तेणु प्रथमे यही कथा बुझाओ जे आम आत्मा मानकर सीए पिता अटंती। आमे समस्ते परस्पर भाई भाई अटु। बुझाइबा परे पचार एहा ठीक अटे ना। एहा परे मतामत लेखाओ जे आमे समस्ते हेउछु भाई भाई। आमर बापा मध्य एक अटंती। आम समस्त आत्मा मानकर से हेउछंती सुप्रीम अर्थात परम आत्मा। तांको पिता बोली कुहा जाए। यही निश्चय को पक्का बुद्धि रे रखिले परमात्मा सर्वव्यापी आदिर जेउ आवर्जना बुद्धि रे रहिछि ताहा बाहरी जीव। प्रथमे अलफ अर्थात आल्लाह विषय रे पढ़ाइबाकु हेबो। सेमानकु कुह एहाकु प्रथमे भल भाबरे बसी लेख। पूर्वरु परमात्मा सर्वव्यापी कहूथुलु, एबे बुझुछु परमात्मा सर्वव्यापी नुहति। आमे समस्ते भाई भाई अटु। सबु आत्मा माने कहउछंती गॉड फादर परम पिता परमात्मा आल्ला। प्रथमे तो यही निश्चय कराइबाकु हेबो जे आमे समस्ते आत्मा परमात्मा नहु ना। आम मध्यरे परमात्मा व्यापक अटंती। समस्तक मध्यरे आत्मा व्यापक अटे। आत्मा शरीर द्वारा अभिनय करुछि। यही ज्ञान को पक्का कराओ। अच्छा पुणी बाबा आमको सृष्टि चक्रर आदि मध्य अंतर ज्ञान शुणाउछंती। बाबा ही शिक्षक रूप रे बसी बुझाउछंती। लक्ष लक्ष वर्षर तो कथा नुहे। यही चक्र अनादि पूर्व प्रस्तुत अटे। 4 जुग किपरि समान भावरे विभक्त होइछि एहाकु जानिबाकु पड़िबो। सत्य जुग त्रेता अतीत होइगला एहाकु नोट कर। सत्य जुग को स्वर्ग एवं त्रेता को सेमी स्वर्ग कुहा जाए।
ସେଠାରେ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥାଏ 16 କଳା, ତ୍ରେତାରେ 14 କଳା। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଅଧିକ। ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ହେବେନ୍। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ତାର ହିଁ ମହିମା କରିବାକୁ ହେବ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଏକମାତ୍ର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ରହିବ। ନିଶ୍ଚୟ କରାଇବା ପାଇଁ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ଘୁରି ଚାଲିଛି। ଏହି କଳ୍ପର ଆୟୁ ହିଁ 5000 ବର୍ଷ ଅଟେ। ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀର କଥା ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଲା। ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ରାମ ସୀତାପୁରୀ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା। 2ଟି ଯୁଗ ଅତୀତ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଆସୁଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, ରାବଣର ରାଜ୍ୟ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦେବତାମାନେ ବାମ ମାର୍ଗକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ବଂଶବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ବିକାରର ପଦ୍ଧତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାରେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବିକାରୀ ରହିବେ। ସେଠାରେ ଏକମାତ୍ର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ରହିବ। ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ ଓ ମୌଖିକରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ଆମର ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ଏହିପରି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା ନିଜର ପରିଚୟ ନିଜେ ହିଁ ଆସି ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସୁଛି ପତିତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୋର ଶରୀର ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ କଥା କିପରି କହିବି? ମୁଁ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟେ, ସତ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ଅମର ଅଟେ। ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଆତ୍ମା ଗତି କରିଥାଏ। ଆତ୍ମା ହିଁ ପତିତ, ଆତ୍ମା ହିଁ ପାବନ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାର ରହିଛି। ଅତୀତର କର୍ମ ଅଥବା ବିକର୍ମର ସଂସ୍କାର ଆତ୍ମା ହିଁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ବିକର୍ମ ହେବ ନାହିଁ। କର୍ମ କରିବେ, ଅଭିନୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ କର୍ମ ଅକର୍ମ ହୋଇଯିବ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅକ୍ଷର ରହିଛି। ଏବେ ତୁମେ ବାସ୍ତବରେ ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ବୁଝୁଛ। ଜାଣୁଛ ବାବା ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇ ନୂଆ ଦୁନିଆ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି କର୍ମ ଅକର୍ମ ହୋଇଯାଏ, ତାକୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ କଳିଯୁଗରେ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ବିକର୍ମ ହେଉଛି। ଏହାକୁ କଳିଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ବାବା ଉଭୟ ପଟର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ। ବାବା ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ କ'ଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ବାକି ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆସି ଆମ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ମିଳିବ। ଯେପରି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅକ୍ଷର ରହିଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାରେ ଖାଦ ନ ମିଶାଇ ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କଲେ ତାହା ଶତପ୍ରଧାନ ଅଳଙ୍କାର ହେବ। ଅପମିଶ୍ରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଖାଦ ମିଶିଥାଏ ନା। ପ୍ରଥମେ ଭାରତକୁ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ପକ୍କା ସୋନେ କି ଚିଡ଼ିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନାର ଚଢ଼େଇ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାହା ଶତପ୍ରଧାନ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଥିଲା। ପୁଣି ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନାର ଦୁନିଆ ଥିଲା। ନୂଆ ଦୁନିଆ ପବିତ୍ର ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଅପବିତ୍ର। ଆତ୍ମାରେ ଖାଦ ମିଶି ଚାଲିଛି। ଏହି କଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି ମନୁଷ୍ୟ ଗୁରୁମାନେ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆସି ପବିତ୍ର କର। ସତ୍ ଗୁରୁଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୃହସ୍ଥର ମୋହରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଡ୍ରାମାର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ବାବା ଆସି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ରୂପ। ସେ ହିଁ ସମଗ୍ର ବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ନାମ ସର୍ବଦା ଶିବ ହିଁ ଅଟେ। ବାକି ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ସବୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ କିପରି ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଆସୁଛି ଯିଏ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ।
ପୁଣି ସେ ପରମଧାମରୁ ଆସି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ, ପୁଣି ବୈଶ୍ୟବଂଶୀ, ଶୂଦ୍ରବଂଶୀ ଓ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାବଂଶୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସୁନାରୁ ରୂପା, ପୁଣି ତୁମେ ଏବେ ଲୁହାରୁ ସୁନା ହେଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏହାଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ତ ଟିକେ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ କୁହାଯାଉଛି। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ଆସୁଛି। ଗୀତାରେ ହିଁ ସଠିକ୍ ଅକ୍ଷର ରହିଛି। ଗୀତାକୁ ହିଁ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ ଶିରୋମଣି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ବାବା ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳ ଏବଂ ଦେବୀ ଦେବତା କୂଳର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି, ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୀଜରୂପ ଅଟେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗର ବାସିନ୍ଦା। ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ତ କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ତ ନାମ, ରୂପ, ଦେଶ, କାଳ ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ପିଲା ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ସେହି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଛୋଟ ଶରୀର ନେଇଥାଏ। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖେଳ ଅଟେ। ଡ୍ରାମାରେ ଏସବୁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ଥିବା ସମୟରେ ତ ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ନାମ ଦିଆଯିବ। ସମୟ, ଚେହେରା, ତିଥି, ତାରିଖ ଆଦି ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହି ଡ୍ରାମାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ, ରଜ, ତମ ଗୁଣରେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ସୃଷ୍ଟିର ନାମ, ଯୁଗର ନାମ ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ମୁଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସିଛି। ଏହାକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଆମର ବାପ, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ପୁଣି ସତ ପ୍ରଧାନ ହେବାର ବହୁତ ଭଲ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ରହିଛି, ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ନିଜର ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତାହା ହେଉଛି ମୁକ୍ତିଧାମ। କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆମେ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ନିରାକାରୀ ଆତ୍ମା ରୂପେ ବସୁଛୁ। ଅଭିନେତା ଘରକୁ ଗଲେ ତ ଅଭିନୟ କରିବାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତୁ କି, କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି ତ କାହାକୁ ବି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଡ୍ରାମା ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। କେହି ଯଦି କୁହନ୍ତି ଏହି ଅଭିନୟ କରିବା ମୋର ପସନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ, ପରନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଅନାଦି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେସବୁ ହେଉଛି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମନୁଷ୍ୟ ମତ। ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀମତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରାଇବା ପାଇଁ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ନତମସ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ ନା। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବି କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ ଯେ 84 ଜନ୍ମ ତ ନେବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ବୈକୁଣ୍ଠର ରାଜକୁମାର। ସେ ଏଠାକୁ କିପରି ଆସିବେ? ନା ସେ ଗୀତା ଶୁଣାଇଥିଲେ? କେବଳ ଦେବତା ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ହେଲେ ପବିତ୍ର, ନିଜେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିର୍ଗୁଣୀ ଅଟେ, ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆମକୁ ଏହିପରି ବା ନିଜ ଭଳି କରନ୍ତୁ। ଶିବଙ୍କ ଆଗକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ସେ କେବେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ବା ଜୀବନ ବନ୍ଧରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ ବାବା ଏବଂ ମମାଙ୍କର ଆମେ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମକୁ ଅସରନ୍ତି ଧନ ମିଳୁଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣରୁ ମାଗି ଚାଲିଥାନ୍ତି।
ଅଜ୍ଞାନୀ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖୀ ହିଁ ହେବେ ନା। ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏକ ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ହଦର ଅନାଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାପା ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଲେ ବେହଦର ଅନାଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ପତିତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପତିତ ଦୁନିଆ। ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। କଳି ଯୁଗକୁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏସବୁ କଥା ରହିଛି ନା। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ, ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆମର ବଦଳି ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ରହିଛୁ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ହେଉଛି। ତୁମକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଅଛି। ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଏବେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ରହିବା ଦରକାର। ଉଠିବା ବସିବା ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ଯେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଏହି କଥା ମନେ ରହିବା ଉଚିତ। ପୁଣି ବି ଏହି ୟାଦ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଟିଚର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରିବେ। କେତେ ପ୍ରଭେଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବେ ବାବା ତ ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧାରଣା କରିବାକୁ ହେବ। ଏକ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ବୁଦ୍ଧି ନ ଯାଉ। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ ନ କଲେ ପାପ କିପରି କଟିବ? ମାୟା ଘଡ଼ିକୁ ଘଡ଼ି ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଭ୍ରମିତ କରିଦେବ। ମାୟା ବହୁତ ଧୋକା ଦେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବହୁତ ପୂଜା କରୁଥିଲି। ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିଲି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପାଦ ମଚାଳୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସି ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଏଣେ ତେଣେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା, ତେବେ ନିଜକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରୁଥିଲି। ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ କାହିଁକି ଯାଉଛି? ଶେଷରେ ବିନାଶ ଏବଂ ସ୍ଥାପନାର ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ କଲି। ସାକ୍ଷାତକାରର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ବୁଝିଲି ଯେ ଏବେ ଏହି ନୂଆ ଦୁନିଆ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଏପରି ବିଷ୍ଣୁ ହେବି। ବାକି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ତ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ, ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଗଲା। ନିଜର ରାଜଧାନୀର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା। ତେବେ ଯେତେବେଳେ କି ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି, ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ରାଜତ୍ୱକୁ କ'ଣ କରିବି? ଏହି ବିଚାର ଆସିବା ହିଁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ବୁଦ୍ଧି। ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏହିପରି ବୁଦ୍ଧିକୁ ଚଳାଇଲେ। ଜ୍ଞାନର କଳସ ତ ମାତାମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ମାତାମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେଲେ। ତୁମେ କାରବାର ସମ୍ଭାଳ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖାଅ। ଶିଖାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଗଲେ। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଶୁଣାଇ ଦେଖ ଏବେ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଗଲେଣି। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇ ଚାଲିଛି। ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର ଶରୀର ବି ଦରକାର। ବୁଝୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ମାୟା ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ତୁମେ କହୁଛ 7 ଦିନର ପାଠକ୍ରମ କର, ତେବେ କହୁଛନ୍ତି କାଲି ଆସିବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମାୟା ସେ କଥା ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ଆସୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆସି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ, ପରନ୍ତୁ ମାୟା ନିଶା ଉଡ଼ାଇ ଦେଉଛି। ନିୟମିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିଲେ ସେହିମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ ତ କୌଣସି ଦୋକାନ ନାହିଁ। ତୁମେ ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ବଡ଼ ବଡ଼ ମ୍ୟୁଜିୟମ ନିର୍ମାଣ କରୁଛ। ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିଥିଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ ବୁଝିବେ। ବିନାଶ ତ ହେବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାପନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଚାଲିଛି। ଆତ୍ମା ପାଠ ପଢ଼ି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଶତପ୍ରଧାନ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ଏହା ଅଟେ ନା। ଏ କଥା ସଦା ସର୍ବଦା କାହିଁକି ମନେ ରହିବ ନାହିଁ? ଏବେ ଆମେ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ।
धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर बुद्धि रे सर्वदा मने रहू कि एबे आमे अल्प समय पाई संगम जुगरे बसीछु। पुराणा दुनियार विनाश हेले आमे नुआ दुनिया को ट्रांसफर होई जिबु। सेथिपाई एथिरु बुद्धि जोग तुटाई देबाकू हेबो। 2 नंबर सबु आत्मा मानकू बाबांकर परिचय देई कर्म अकर्म विकर्मर गुह्य गति सुनाइबाकू हेबो। प्रथमे अलफर पाठ को ही पक्का कराइबाकू हेबो। आजिर वरदान श्रेष्ठ प्राप्ति गुड़िकर प्रत्यक्ष फल द्वारा सर्वदा खुशीबासिया स्थिति रे रहुथिबा सदा सुस्थ भव। श्रेष्ठ प्राप्ति गुड़िकर प्रत्यक्ष फल द्वारा सर्वदा खुशीबासिया स्थिति रे रहुथिबा सदा सुस्थ भव। संगम जुगरे जदि एबे एबे करिल एवं एबे एबे श्रेष्ठ प्राप्तिर अनुभूति हेला तेबे यह ही हेउछि प्रत्यक्ष फल। तेबे सबुठारु श्रेष्ठ फल हेला निजकू बाबांकर पाखापाखी अनुभव करिबा। आजिकाली साकार दुनिया रे कहउछंती जदि फल खाइब तेबे सुस्थ रहिब, अर्थात फल को सुस्थ रहिबार आधार बोली कहउछंती। एवं तुमे माने प्रति मुहूर्त रे प्रत्यक्ष फल खाई चलीछ, सेथिपाई सदा सुस्थ अट। जदि तुमको केही पचारे जे तुमर हाल चाल कौन तेबे कुह चाली फरिस्ता मानक भली एवं हाल अर्थात स्थिति खुशीबासिया अटे। आजिर स्लोगान जदि समस्तंकर आशीर्वाद रूपी संपत्ति रे भरपूर रहिब तेबे पुरुषार्थ रे मेहनत करिबा को पड़िबो नाही। जदि समस्तंकर आशीर्वाद रूपी संपत्ति रे भरपूर रहिब तेबे पुरुषार्थ रे मेहनत करिबा को पड़िबो नाही। ओम शांति।